야, 숙여. 아이고 기꾼양 떨어지겠네. 다 돼가요. 오밤중에 너미 집에 와갖고 에이 정말로. 물이 안 나오니까 그러지. 설문점 좀 갔다 올라니까 기다리시오. 할머니, 저희 왔어요. 뭐 왔었어? 누구긴 누구요? 그 숭악한 놈이지. 세출 씨요? 몰라 지랄 예병을 했었더만 잠깐 나갔다 온다던데. 돈 내놔. 아이씨, 핸드폰 내놔야. 선생님! Don't your parents, like, keep any creepy stuff around? No. We keep it all locked away in a room. It's not really good for anyone to go in there. What'd you do to get in there? If there's a presence here in this room, please give me a sign. Any sign at all. 이건 뭔 거지 새끼들이야? 그지나. 꽃은 만개하는데 비밀을 밝혀내시면 상으로 재물을 드리지요. 가로로 읽어. 허색이라 합니다.
기다리게 해드려 송구함이 그지없는 마당에 이리 양해까지 해주시니 감사드리옵니다. 이리 오셔요. 엄마. 네 아버지 첩실만 셋이다. 수절해야 되는 연려 신분으로 이런 데 출입하면 어쩌자는 게야. 도대체 무엇이 문제라는 겁니까? 그럼 소인 기생은 흥을 돋우겠습니다. 환영합니다. 또 샀네요. 아유, 어서 오세요. 잠깐. 자, 여기 들어가세요. 신규 한 명. All right, we all have our assignments. 2 stones uptown, 1 stone down. Stay low, keep an eye on the clock. If it's all the same to you, I'll have that drink now. Mr. Rogers, I almost forgot that suit did nothing for your ass. No one asked you to look, Tony. It's ridiculous. I think you look great, Cap. As far as I'm concerned, that's America's ass. We can take that off your hands. By all means. All right, you're up, little buddy. There's our stone. All right. Flick me. Evidence secure. I just got a call from the secretary. I'm going to be running point on the scepter. We got word there may be an attempt to steal it. I'm gonna have to call the director. That's okay. Trust me. Hail Hydra. Thumbelina, do you copy? I've got eyes on the prize. It is go time. Bombs away. I'm going inside you. Now. All right, move it, Stuart Little. Things are getting dicey out here. Let's go. Here goes. He's convulsing. Give him air. Medic! Medic! These guys some help! Is it your chest machine? Breathe, breathe. Good job. Meet me in the alley. I'm gonna grab a quick slice. That wasn't supposed to happen, was it? Oh, we blew it. Oh, you got me. I have eyes on Loki, 14th floor. I'm not Loki. I can do this all day. Yeah, I know. I know. ETV에서 가장 핫한 영화 중 당신의 취향을 저격할 영화만 엄선해드립니다. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상진입니다. 오늘 소개해드릴 금주의 빅무비는 동심 루팡 주의보 영화 어글리 돌입니다. 한국인 크리에이터에 의해 만들어져 전 세계적인 사랑을 받은 인형 어글리 돌이 뮤지컬 영화로 재탄생했다고 하는데요. 얼굴 천재를 꿈꾸는 못난이 인형들의 무모한 도전, 영화 어글리 돌, 지금 바로 만나보시죠. Moxie! Shake the sleep off and kick into the morning drill. It's another awesome day here in Uglyville. Time to spread. 춤과 노래로 왁자지껄한 마을 어글리빌. Life just couldn't be better. Every door
어린이들을 만날 수 있다는 빅 월드의 존재를 믿는 봉제인형 모 씨는 마을 바깥 세상이 늘 궁금하긴 하는데요. Comes to Uglyville arrives here. Just a quick look. And then we'll turn back. Yes! You guys are the ugliest! Now the only question is, how do we get up there? 바보의 만능 주머니도 도움이 되지 않던 그 순간 We need something that can grip onto the edge nice and tight. Huh? 투덜이 어글리독의 한마디에 일의 추진력이 가해집니다. All right, that's it. Let's go. Anyone else going to Ugly Dolls on Ice tonight? Nah, I don't want to miss this week's episode of Uglyville's Got No Talent. 하이프 터널에 실망한 친구들이 돌아가려 하자 모 씨는 1대1 맞춤 면담에 돌입하는데요. I guess not. And when someone needs help, who y'all gonna call? Bobo. If you don't come, you're going to have to climb down that cliff all by yourself. Now that's what I'm talking about, Wade. 우여곡절 끝에 길고 긴 터널을 지나 이들이 도착한 곳. 다름 아닌 완벽한 인형을 양성하는 퍼펙션 스쿨입니다. 그런데 모 씨와 친구들은 어째 시작부터 환영받지 못하는 존재인 것 같은데요. Your name is Megan. Your name is Michael. You're an engineer / model. You are not a model. Data does not compute. I tell my family I love them. 이들을 바라보는 프리티돌들의 곱지 않은 시선이 오가던 찰나. 학교의 리더이자 인형들의 아이돌 루가 나타나 순식간에 좌중을 휘어잡죠. 그는 어글리 돌들을 향해 손철살인, 팩트 폭행을 날립니다. Look at you, look at you, look at you. I gotta tell you, girl, you're pretty. Pretty ugly. 루의 말에 좌절한 모 씨와 친구들이 집으로 가려던 그때 최고의 애착 인형이 된 자신의 모습을 상상하는 모 씨. 모 씨의 고집에 결국 마음을 바꾼 친구들은 퍼펙션 스쿨에서의 생활을 시작하는데요. So, are you really here just to train for the big world? You bet! And we're all gonna end up with our own special kid to love. 본격적인 훈련이 시작된 다음 날. That seems stressful. Maybe a little. Today you're going to practice how to avoid stains, smudges, and spills. The S's of messes. 루의 일장 연설에도 어글리 돌들은 이를 전혀 받아들이지 못하죠. Sorry, don't kids have fun getting messy? Yes, it was. Enjoy the big world. 손쉽게 빅 월드로 향하는가 싶었건만 This, students, is what happens to dolls who get messy. Go through the washer. 세탁기에 들어가 하염없이 빙글빙글 돌아가는 처량한 신세. 하지만 포기를 모르는 어글리 돌들은 열등생 탈출을 위해 계속해서 훈련에 정진합니다. 스파르타식 훈련에도 버텨내는 이들이 못마땅했던 루는 계략을 꾸며 어글리빌의 시장 옥스를 납치하기에 이르는데요. Hello, old friend. Moxie, all I wanted to do was protect you. But Lou's right. You're never going to get to the big world. We are rejects. No! 청천벽력 같은 그의 말에 모 씨와 친구들은 큰 충격을 받고 어글리빌로 되돌아가고 맙니다. Extra, extra. People of Uglyville are revealed to be rejects? Who'd have thunk? 목표를 잃은 모 씨가 슬픔에 잠겨있는 사이 Did that make you feel better? 어글리돌을 몰래 응원하던 프리티돌 맨디가 찾아오는데요. Glasses? You need to fight, Moxie. Show them it's our differences that make us shine. 모 씨가 용기를 얻은 그 순간 Great song, guys. Oh, hello, Mandy.
Lou's gonna love this. 퍼페션 스쿨의 지배자인 악당 루가 또다시 이를 꾸며 어글리 돌들을 위협하죠. And ugly things belong in recycling. 과연 이들은 위기를 벗어나 인간에게 사랑받는 애착 인형이 될 수 있을까요? 영화 어글리돌은 코코, 겨울왕국의 제작진이 참여해 믿고 볼 수 있는 애니메이션으로 기대를 한 몸에 받았는데요. 공제 인형 특유의 질감을 잘 살린 작화에 켈리 클락슨 등 세계적인 스타의 더빙과 OST까지 더해지며 있는 그대로 자신을 사랑하자는 메시지를 전했습니다. 이뿐만 아니라 극중 부러움의 대상인 프리티 돌들은 세련된 비주얼과 감각적인 스타일링을 자랑했는데요. 이에 맞서는 우리의 주인공 어글리 돌들은 비비드한 색감과 통통 튀는 각자의 매력으로 다소 투박하지만 정감 가는 캐릭터를 완성시켰습니다. 어린이 프로듀서들의 원픽을 꿈꾸는 어글리 돌들의 한골탈태 대변신, 이 영화의 핫신으로 함께 만나보시죠. 영화 어글리 돌 속 핫신. 최종 도전 과제인 끝판 깨기를 하루 앞둔 어느 날. I'm trying, but like I always say, pretty makes perfect. 루의 빈정대는 말에도 긍정왕 모 씨는 이를 개선점으로 승화시키는데요. If pretty's what he wants, we can do pretty. Moxie, what are you talking about? 그런데 멋을 부려도 너무 과하게 부린 듯합니다. Hi. Ready for tomorrow? Oh my doll. 보다 못한 맨디가 이들의 뷰티 멘토로 나서죠. And apply a little mousse to what seems to be your hair. Then we'll wax and then we'll bleach till you're smoother than a peach. Or then we'll wrap some lotion in. 기초 케어부터 차근차근 단계를 밟아가는 어글리 돌들. 이후 화장부터 헤어까지 맨디가 개별 진단에 들어가는데요. 체형별로 핏한 교복까지 입고 나서야 비로소 180도 완벽 변신에 성공합니다. Thank you, Mandy. Come on, dale. We're gonna beat that gauntlet. My pants are tight, but I like it. 달라진 외모의 어글리 돌들은 자신감 충만, 위풍당당한 모델 워킹을 선보이는데요. 유니크해서 더욱 특별한 어글리 돌들의 각양각색 매력이 돋보이는 명장면입니다. Gosh. 최고의 애착 인형으로 거듭나기 위한 어글리 돌들의 싱얼롱 어드벤처. 영화 어글리 돌은 BTV에서 지금 바로 만나보실 수 있습니다. 안녕하세요. 시내21 편집장 주성철입니다. 오늘의 빅스타는 영화 굿바이 썸머의 김보라 배우와 함께합니다. 네, 안녕하세요. 이번 굿바이 썸머에서 수민 역을 맡은 김보라입니다. 반갑습니다. 언제까지 숨기려고 했냐? 야. 얼마 전 시한부 선고를 받은 고3 수험생인 현재. 모두가 미래와 꿈을 얘기하지만 현재에게는 지금 이 순간이 가장 중요합니다. 왜 그렇게 열심히 하냐? 되겠냐? 시험 잘 보려고 하는 거지. 때문에 수험생답게 학원도 열심히 다니고 좋아하는 여학생 수민에게 고백을 하기도 하죠. 야, 너는 나 좋아해? 하지만 수민은 현재에게 뭐가 중요한지 모른다며 화를 내고 돌아섭니다. 나는 뭐가 중요한지 알거든. 너도 알았으면 좋겠어. 시한부 소년 현재와
미래를 바라보는 소녀 수민. 이들이 각자의 방식으로 성장하는 짧은 여름 동안의 이야기. 영화 굿바이 썸머입니다. 굿바이 썸머는 올해 제20회 전주국제영화제 한국 경쟁 부분에 초청이 돼서 무려 3회 전석 매진을 기록할 정도로 최고의 화제작 중 하나였죠. 당시 현장 분위기 좀 어땠나요? 아무래도 현장에서 당연히 이제 모두가 즐거운 분위기가 컸던 것 같아요. 감독님도 긴장 되게 많이 하셨는데 현장에 가서 관객분들의 반응을 보고 한결 편해졌다고 해야 되나? 전체적으로 굉장히 좋았습니다. 김보라 배우는 어느덧 15년 차 경력의 베테랑 배우이기도 한데요. 이번 작품 굿바이 썸머를 택하신 이유가 있으실까요? 그냥 인물과 인물 사이의 그 감정적인 그런 것들이 큰 파장도 없고. 잠깐만. 이쪽으로 얼굴 돌려와봐. 뭔가 과하지 않고 그 잔잔함 속에서 크게 또 어려운 부분도 없이 매끄럽게 이어가는, 그래서 평소 좋아했던 장르라고 해야 되나? 그런 드라마적인 요소가 가장 커가지고 그래서 더욱 재밌게 임했던 것 같아요. 그런 드라마 안에서 이 수민이라는 캐릭터는 어떤 인물이라고 생각을 하셨나요? 자기 감정에 솔직하고 똑부러지게 말할 수 있는 그런 아이인 것 같아요. 난 지금 공부하면서 포기하는 거 나중에 다 보상받을 수 있을 거라고 생각해. 좋은 대학 가면? 앞으로 다가올 미래를 생각을 하면서 이 순간을 중요하게 살아가는 그런 아이라고 해야 되나. 다 끝나면 괜찮아지겠지? 저는 첫 장면부터 그랬던 것 같아요. Hi, let me introduce myself. My name is Su Min Han. I'm from. 영화가 시작하자마자 바로 이렇게 정면으로 카메라를 네. 바라보는 장면으로 시작을 하니까 카메라 들고 이쪽으로 와봐. 첫 장면부터 바로 몰입이 됐던 것 같아요. 감사합니다. 네, 수민은 그 영화 속에서 그 현재의 첫사랑인데요. 하지만 고백하고 차이는 장면은 나오지가 않죠. 차였냐? 수미한테 차였어. 네, 수민은 현재를 왜 찼을까요? 마지막 장면에서 너 죽고 나면 난 어떡하라고? 좋아하고 그러다가 너 죽으면 난 어쩌라고. 근데 수민이가 현재에게 자기의 속내를 다 이야기를 해요. 거기에 다 나와 있는 것 같아요. 미안. 궁금하신 분들은 굿바이 썸머입니다. 야, 얘 미국까지 따라가서 같은 비행기 탔나 봐. 그리고 이 굿바이 썸머 이후에 이 정재현 배우와는 TVN 드라마죠. 그녀의 사생활에서 또 호흡을 맞추시게 됐는데요. 그런데 그 작품에서는 반대로 이 김보라 배우가 정재현 배우를 되게 좋아서 따라다니는 역할이더라고요. 이 두 번째 만남은 어떠셨나요? 당연히 이제 오빠가 캐스팅이 되었다는 소식을 듣고 반가운 마음이 가장 컸던 것 같아요. 근데 다만 조금 아쉬웠던 부분은 서로가 마주치는 부분이 별로 없었어가지고. 커피 드릴까요? 길게 호흡하지 못했던 그런 부분이 가장 크게 아쉬웠는데 역시나 현장에서 만날 때마다 굉장히 반가움. 아, 굿바이 썸머는 이런 영화다. 이렇게 좀 한마디로 표현하실 수 있을까요? 굉장히 생각을 많이 해봤어요. 근데 제가 내린 결론은 생각 중. 지금의 여름을 살아가는 아이와 앞으로의 여름을 살아가는 아이의 만남? 그렇죠. 네. 잘했다. 네, 이번 순서는 주토피아 순서인데요. 저 조정철이 빅스타에 대해 꼽은 키워드와 사진을 가지고 보다 깊은 이야기를 나눠보는 시간입니다. 네, 스카이캐슬인데요. 내 아이와 딱 맞는 입시 코디를 만나기만 하면 합격률 100%.
JTBC 드라마 스카이캐슬은 작년과 올 초에 방영이 돼서 대한민국 입시 교육의 병폐를 꼬집은 정말 선풍적인 인기를 끈 드라마인데요. 병원비 걱정하지 마, 엄마. 나 알바해서 돈 많아. 이 작품에서 김보라 배우는 미혼모 엄마의 병간호를 하면서 전교 1, 2등을 다투는 똑똑한 소녀인 한편으로 2배를 달라고? 그럼 3배 주실래요? 좋은 머리를 이용할 줄 아는 소녀 해나로 등장을 해서 강렬한 연기를 보여주셨는데요. 대신 우리 도훈이 수행 평가는 완벽하게 알았지? 그 캐스팅 과정이 일단 궁금합니다. 저도 아이들과 똑같이 오디션을 보면서 캐스팅이 되었고, 근데 되게 재미있다고 해야 되나? 재미있는 사실은 굿바이 썸머를 촬영하는 중간에 수민의 교복을 입고 가서 1차 오디션을 봤었거든요. 근데 교복 때문에 더더욱 학생 이미지가 잘 보여서 그런지 좋게 봐주셔서 이제 캐스팅이 되지 않았나 합니다. 굿바이 썸머라는 작품이 굉장히 중요했네요. 이제부터가 시작이야. 그 드라마에서는 해나가 등장을 하면서 극 전체의 긴장감이 고조되기 시작하는데요. 특히 해나가 남편의 혼외자라는 사실을 알게 된 서진과 대립하는 장면은 웬만한 액션 연기 못지않은 박력이 느껴지기도 했는데요. 이제 아셨어요? 내가 누구 딸인지? 그걸 알면서 입 쳐닫고 우리 집에 들어온 목적이 뭐냐고. 몰라서 물어요? 네. 그 언급했던 그 장면에서 해나는 서진에게 뺨을 줬잖아요. 가요 당장 해보게. 몇 번 만에 촬영이 끝났나요? 저도 안 그래도 너무 무서웠어요. 왜냐면은 저의 앞신에서 김주영 선생님을 뺨을 때리는 장면이 제가 봤어가지고 다행히 염정원 선배님한테 제가 이거 무섭다고 막 그러니까 이제 아니야 그거 다 그냥 하는 척 하니까 너가 잘 받아주면 돼 하셔가지고 감사합니다. 김보라 배우의 필모그래피를 쭉 보고 있으면 하나의 공통점이 발견되는데요. 지금부터는 도망치는 거야. 대신 잡히면 죽는 거야. 2014년 개봉작인 몬스터에서는 똑부러지는 19세 소녀 은정으로, 이모 따랐어. 하이 유나. 또 2012년 개봉작 용의자 X에서는 살인 사건에 휘말리는 엄마를 둔 유나 역으로 인상 깊은 연기를 펼치셨는데요. 죽었나 봐. 이건 정당한 경쟁이 아니야. 절대 인정 못해. 최근에는 스카이캐슬에 이어 굿바이 썸머에서도 10대 역할로 나오셨죠. 언제까지 학생 역할을 하고 그만둬야겠다라고 생각하신 점도 있으신가요? 재작년까지만 해도는 언제까지 학생 역할을 하고 언제 벗어날까라는 좀 막연한만 컸었는데 생각을 해보니까 지금 25살인 제 나이도 굉장히 어린 나이인데 그래 나는 아직 안 해본 것도 많고 해봐야 될 것도 많으니까 긍정적으로 많은 것을 받아들이자 하면서부터 그런 경계가 많이 없어진 것 같아요. 이게 또 교복 얘기를 나누다 보니까 또 떠오르는 하나의 작품이 있는데요. 그러니까 꼴통들 데리고 여길 나간다고요? 천국의 아이들이라는 작품인데요. 이 문제아 중학생들이 뮤지컬을 올리는 과정을 그린 영화인데 무서운 언니들이 시켜서 그러는데요. 담배 한 건만 사주시면 안 돼요. 너 어느 학교 다니니? 재수 없어. 김보라 배우는 성아라는 역으로 제대로 삐뚤어진 연기를 선보이셨죠. 당시에도 정말 찰진 욕설 연기로 유명했고요. 또 기자회견에서 자신의 캐릭터를 표현하시면서 꼴통이라고 이렇게 또 표현하셨더라고요. 네네. 일단 그 욕하는 장면은 그 우유 던지는 씬에서 굉장히 임팩트 있게 나오는데 야, 내가 제일 싫어하는 게 뭔지 알지? 뭔데?
비겁하게 앞에서 안 하고 꼭 뒤에서 뒷담화 까는 거야, 이 년들아. 솔직히 그 장면 찍을 때 굉장히 많이 떨었던 것 같아요. 왜냐면 내가 여기서 욕을 너무 어색하게 해버리면 어떡하지 하면서 전날 친구한테 계속 야, 한 번만 욕해봐. 이렇게 하면서 친구들이 바른 생각을 많이 하면서 찍었던 장면이었고. 야, 얘네가 우리 보고 뭐였는지 알아? 저는 알아, 저는 해. 또 극 중에서 실제로 학주 선생님이 성화한테 야 꼴통 꼴통 이렇게 말을 하기도 하고. 야, 저 꼴통이! 야, 저 꼴통이! 야, 저 꼴통이! 성화가 아직 너무 어리다 보니까 선생님한테 하는 태도라든지 그런 거를 봤을 때 아, 꼴통 성화입니다. 혹시 앞으로 구체적으로 도전해보고 싶은 역할이 있으신가요? 해보지 않았던 거를 도전을 해보고 싶은 거 그게 크고 요즘에는 또 예전에 해봤던 캐릭터나 장르를 한번 다시 도전을 해보고 싶다는 생각을 해요. 왜냐면 그때의 나와 지금의 내가 어느 정도 폭이 넓어졌나 이런 거를 알 수 있을 것 같아서. 혹시 액션 연기에 도전해보고 싶다는 생각은 없으신가요? 특히 최근에 한국 영화에서 그 액션하는 여배우들의 비중이 굉장히 늘어나고 있는 편이죠. 기회가 주어진다면 재밌게 할 것 같습니다. 미합. 탓. 내가 이상해? 저희 무비빅스타에서는 마지막으로 대놓고 피아를 할 수 있는 시간을 드렸는데요. 네. 단 제한 시간이 13초에 불과합니다. 네네. 하나, 둘, 셋, 시작! 순수한 10대 아이들의 솔직한, 귀여운, 뽀짝한 모습을 보고 싶으신 분들은 시원한 극장으로 달려와서 나의 내 SNS에 올릴 거야. 뭐지 PR은. 너무 슬프지. 그래도 어쩔 수 없어. 그냥 슬퍼야지. 네, 오늘의 무비빅스타 영화 굿바이 썸머의 김보라 배우와 함께했는데요. 긴 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 그리고 김보라 배우의 작품들은 BTV에서 감상하세요. 오! 전 보란데. BTV. 다음에 꼭 봐요. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오성진입니다. 시내 11편집장 주성철입니다. 네, 오늘 무비빅 매치의 주제는 마블 어셈블 어벤져스 엔드게임 특집입니다. 올 상반기 전 세계 극장가를 뜨겁게 달궜던 화제 영화죠. 엔드게임. 10년 동안 왕좌를 지켜왔던 아바타를 제치고 전 세계에서 가장 흥행한 영화로 자리매김했습니다. 네, 우리나라에서도 흥행 열풍이 정말 대단했는데요. 누적 관객 1,390만 관객을 동원하며 드디어 아바타를 제치고 역대 외화 흥행 1위를 기록했습니다. 그야말로 어벤져스다운 전무후무한 흥행 스케일을 기록한 영화죠. 네, 전 세계를 들썩이게 한 만큼 할 얘기도 굉장히 무궁무진합니다. 그런 의미에서 오늘 무비빅 매치는 어벤져스 엔드게임 단 한 편으로만 꾸며보고자 합니다. 먼저 리모컨만으로 영화를 소환해보겠습니다. BTV AI 음성 서비스 이용 동의 후 누구 서비스를 연결하는 것이 첫 단계. 그 다음으로 리모컨의 마이크 버튼을 누르면 바로 이용하실 수 있습니다. 영화 어벤져스 엔드게임 찾아줘. The entire time running Thanos, he only ever had one goal. To bring balance to the universe by wiping out half of all life. If he gets all 6 Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers like this. 타노스의 핑거 스냅으로 인해 생명체의 절반이 소멸된 세상. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out. We lost. All of us. 어느 날 인피니티 스톤을 되찾아 모든 것을 돌려놓자는 캡틴 마블의 제안과 함께 We'd be going in short-handed, you know? Look, he's still got the stones, so... So let's get him. Use them to bring everyone back. Even if there's a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try. I like this one. Let's go get this.
어벤져스 멤버들은 타노스의 은신처를 찾아갑니다. No, I will. Because I don't know what I'm going to do with them. 하지만 이미 스톤은 파괴된 상태였고 Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. Too harshly. 히어로들은 절망 속에 타노스에게 응징을 가하는데요. 그로부터 5년 후 황폐화된 세상 속에서 무기력한 일상을 살아가는 어벤져스 멤버들. I think we both need to get alive. You first. 그러던 중 양자 세계에 갇혀 있던 앤트맨이 나타나 한 가지 제안을 합니다. Oh, hi. Is anyone home? This is Scott Lang. You wouldn't recognize Is this an old message? It's the front gate. 바로 양자 영역을 통해 과거로 돌아가 6개의 스톤을 모두 모으고 미래를 바꾸자는 거였는데요. Okay, here we go. Time travel test number 1. 실험을 거듭한 끝에 결국 This is the fight of our lives. And we're going to win. Whatever it takes. 과거로 시간 여행을 떠나게 된 어벤져스 멤버들. 하지만 Run diagnostics. 그 과정에서 과거의 타노스에게 모든 계획을 들키고 말죠. A lot of different places throughout history. We're not trying to stop something I'm going to do in our time. We're trying to undo something I've already done in theirs. Friday, do me a favor and activate barn door protocol, will you? Yes, boss. Everybody comes home. 이를 모르는 히어로들은 되찾아온 인피니티 스톤을 이용해 소멸된 생명체들을 되살리는 데 성공하는데요. What are you doing? Oh, this is nice. 그때 열려있는 타임 포털을 통해 과거의 타노스가 현재로 건너오고 맙니다. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. 그리고 자신의 군대를 총동원해 무차별 폭격을 가하기 시작하는데요. 과연 최강 빌런 타노스와 어벤져스 멤버들의 최후의 전쟁은 어떤 결말을 맞이할까요? We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. 영화 어벤져스 엔드게임입니다. 개봉 전부터 영화 팬들의 엄청난 뇌피셜이 난무했던 영화입니다. 물론 어벤져스 시리즈의 이름값 때문이기도 하겠지만 전작 어벤져스 인피니티 워의 충격적인 결말이 가장 큰 이유였죠. I told you. You die for that. You should have gone for the head. 바로 타노스의 핑거 스냅으로 우주 생명체의 절반이 소멸된 건데요. Steve? 어벤져스 멤버들 역시 이를 피할 수 없었고 히어로의 절반이 사라지고 절반만 생존하면서 엄청난 충격을 안겨줬습니다. This is no place to die. 네, 그러면서 과연 이 꿈도 희망도 없는 상황을 히어로들이 어떻게 극복할지에 관심이 모아졌는데요. 자, 결국 그간 많은 사랑을 받던 32명의 히어로들이 총출동해 완벽한 팀 플레이를 보여줬습니다. 바로 이 점이 영화 어벤져스 엔드게임의 매치 포인트가 하겠습니다. 그동안 마블 영화는 히어로들의 개인적인 모습까지는 잘 보여주지 않았는데요. 이 영화에서는 아주 사적인 모습들을 만날 수가 있었습니다. You know, I keep telling everybody they should move on and grow. Some do, but not us. 세상을 구하지 못했다는 자책감에 괴로워하는 모습을 시작으로요. 대의가 아닌 개인적 복수를 위한 열망.
got a job to do. Killing all these people isn't gonna bring your family back. 평범한 사회 구성원이 되어 현실에 적응해 나가는 모습까지 이전엔 볼 수 없었던 히어로들의 새로운 면모를 볼 수 있었죠. 네, 아무래도 그중에서 가장 많이 내려놓으신 건 토르가 아니었나라는 생각이 듭니다. You all right? Well, don't it look all right? You look like melted ice cream. 자, 이렇게까지 해도 되나 싶은 역변한 모습을 보여줘서 많은 팬들의 걱정 그리고 이제 당혹함을 불러일으켰는데 걱정 많이 하더라고요. 토르 살쪄서 어떻게 하니. 연기하기 정말 편했을 것 같아요. 다른 멤버들은 다이어트 때문에 괴로워하고 있는데 네. 현장에서도 엄청 드시더라고요. 콜라랑 햄버거 엄청 드시더라고요. 반면 헐크는 모두가 다운된 상황에서 홀로 스마트 헐크로 정변했는데요. Say green. 원래는 말수도 적고 진지해서 노잼 캐릭터라 불렸던 그였지만 이러한 오명을 벗고 아주 위트 있는 모습을 새롭게 보여주었습니다. Very much. Look out. Bruce. Damn. 하지만 역시 가장 큰 스포트라이트는 마블 세계관의 주축이라고 할 수 있는 두 히어로 캡틴 아메리카와 아이언맨에게 모아지는데요. 그동안 한 명은 수트와 첨단 기술로, 한 명은 신념으로 무장한 채 대척점에 섰던 이들은 서로의 장점을 수용하며 한층 성장한 모습을 보여주고 있죠. Tony, I don't know. Why? He made it for you. 마블 10년사의 부흥을 이끈 주역다운 멋진 마지막 모습이었습니다. 그런가 하면 3시간이 넘는 긴 러닝타임이 후반부를 위해 달려왔다고 생각될 만큼 아주 황홀한 전투신을 보여주고 있는데요. Avengers! Assemble. 어벤져스 어셈블이라는 캡틴 아메리카의 돌격 명령과 함께 최후의 결전이 시작되었죠. 모든 히어로들이 자신의 자리에서 혈투를 벌이는 장면은 영화사의 길이 남을 압도적인 액션씬을 탄생시켰습니다. 이때 또 등장했던 마블 히어로 여성 군단은 그게 또 다른 활력을 불어넣어 주었습니다. 여성, 흑인 등 사회적 약자이자 소수자를 극의 중심으로 불러든 이 장면은 강렬한 카타르시스를 넘어 뭉클한 감동을 선사하기에 충분했습니다. 네, 시대를 풍미했던 어벤져스 멤버들의 활약상을 보고 싶은 분이라면 어벤져스 엔드게임 꼭 감상해 보시기 바랍니다. 이번엔 제가 어벤져스 엔드게임의 또 다른 매치 포인트를 말씀드릴 차례입니다. 이 영화는 모두가 아시다시피 마블 어벤져스 시리즈의 대망의 피날레를 장식하는 작품인데요. 동시에 마블 팬들에게 마지막 선물과도 같은 상징적인 장면들이 넘쳐나는 영화죠. 이 점이 바로 영화 어벤져스 엔드게임의 매치 포인트라 하겠습니다. 네, 특히나 시간여행이라는 소재를 다루면서 과거 MCU를 한번 다시 경험할 수 있게 되면서 반가운 장면들이 많이 등장하기도 했습니다. I am Iron Man. 아이언맨의 1편의 기념비적인 대사가 I am inevitable. 타노스와의 최종 전투씬에서 똑같이 등장하는가 하면 캡틴 아메리카 윈터 솔저에서 캡틴 아메리카와 버키가 전투를 벌이던 장면은 I can do this all day. Yeah, I know. 과거의 캡틴과 미래의 캡틴이 싸우는 장면으로 리바이벌 되기도 했습니다. 네, 새롭게 리바이벌된 장면들이 워낙 많아서 하나하나 다 꼽을 수 없을 정도인데요. 더불어 전작의 주역들을 다시 만나면서 추억을 곱씹어 볼 수가 있었습니다. I know you? No, sir. Well, I'm Howard Stark. 과거로 돌아가 아버지 하워드 스타크와 조우한 아이언맨의 모습이나 Howard, everything's gonna be all right. Thank you for everything you've done for this country. You've never seen these two men before? No, I've got an eye for this. The two of them look fishy. Yeah, this is Chesler. I need every available MP to sub-level 6. We have a potential breach. 사랑했던 여인을 몰래 훔쳐보는 캡틴 아메리카의 모습은 전작들에 대한 향수를 불러일으키며 은근한 감동을 느끼게 했습니다.
개인적으로 가장 흥미로웠던 장면은 캡틴 아메리카가 그때 엘리베이터에 탔잖아요. Before we get started, does anyone want to get out? Captain, I thought you were coordinating search and rescue. Change of plans. 이것도 살짝 달라지는데 어떻게 달라질까 궁금했는데 아, 역시 또 마블다운 어떤 떡밥을 제대로 회수하는 모습을 보여줬습니다. 개인적으로 또 기억나는 장면 없으세요? 캡틴 아메리카와 토르가 내내 좀 신경전을 벌이는 모습들이 많았었는데 이번 엔드게임에서는 그래도 이렇게 화합하는 모습이 좋았던 것 같아요. I knew it. 바로 그 윤리를 돌리는 장면이었습니다. 캡틴 아메리카가 확 돌리더라고요. 그렇죠. Whosoever be he, worthy shall have the power. Whatever, man. It's a trick. Well, please be my guest. 근데 그 예전에 그 어벤져스에서 다들 그 한번 들어보려고 애썼는데 Come on, Cap. 캡틴 아메리카만 조금 들었다 그러더라고요. 맞아요. No, give me that. You have the little one. 그런가 하면 히어로 무비에 어울리지 않는 희대의 명대사가 등장했습니다. 아주 로맨틱한 얘기였는데요. 3천만큼 사랑해. Love you tons. I love you 3,000. 마블 팬들에게 건네는 로더즈의 마지막 메시지다라는 말이 돌 정도로 여운이 남는 로맨틱한 대사였는데요. 3,000. That's crazy. 이 대사는 실제로 로버트 다우니 주니어의 딸이 평소에 자주 쓰던 걸 즉석에서 응용해서 만들어진 대사라고 하네요. 로다주가 아닌 아이언맨은 감히 상상할 수가 없는데요. 하지만 그를 비롯해 이번 시리즈를 끝으로 더 이상 만날 수 없게 된 멤버들이 많이 있습니다. What is going on? These things destroyed my world. 얼마 전 개봉한 스파이더맨 파 프롬 홈을 끝으로 마블 페이즈 3가 막을 내리고 드디어 페이즈 4가 시작된 거죠. 네, 그렇습니다. 2021년 개봉을 목표로 닥터 스트레인지 2편과 그리고 가디언즈 오브 갤럭시 3편이 제작 중에 있고요. 블랙 위도우와 호커이의 솔로 무비를 계획 중이라고 하니까 너무 아쉬워하시지 않으셔도 좋을 것 같습니다. 2008년부터 시작해 10년이 넘도록 명실상부 전 세계적인 프랜차이즈로 성장한 마블 시네마틱 유니버스. 그 지나간 시간들을 곱씹어 보고 싶으신 분들이라면 어벤져스 엔드게임 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 오늘 마블 어셈블 어벤져스 엔드게임 특집이라는 주제로 여러분과 함께하고 있는데요. 끝으로 마블 세계관을 공유한 드라마 시리즈 2편을 믹스 앤 매치 해드리겠습니다. 네, 먼저 제가 믹스 앤 매치 시켜드릴 시리즈는요. 미드 에이전트 오브 쉴드 시즌 5입니다. What happened to the Earth? All we really know is the planet was torn apart. Some cataclysmic event. 90년 후 미래의 지구. The moment is fast approaching, everybody. 시간 여행을 통해 미래로 온 쉴드 요원들은 사태 파악이 되지 않아 어리둥절하기만 한데요. Hi. What the hell? Don't shoot, thanks. You're here, Agent Coulson of S.H.I.E.L.D. You've come to save us. Today, Cassius has seen fit to feed the most vulnerable amongst us. We've hit the North Korean dictator level of creepy. 인간들은 모두 크리족의 노예로 전락해 통제를 당하는 상황. This is not a good thing. 과연 쉴드 요원들은 모든 난관을 해치고 현재로 돌아갈 수 있을까요? My name is Virgil. You're not here to save me. Who then? Humanity. 마블 쉴드 요원들의 네버엔딩 스토리 에이전트 오브 쉴드 시즌 5입니다. 에이전트 오브 쉴드는 마블의 세계관을 공유하고 있는 대표적인 드라마인데요. 현재 시즌 6까지 인기리에 방영되고 있습니다. 네, 게다가 크리족 하면 캡틴 마블과 연관 있는 외계 종족이잖아요. 그러면 어떤 연결고리가 있는지 찾아보는 재미도 쏠쏠할 것 같습니다. 자, 어벤져스가 없는 상황에서 쉴드 요원들이 과연 외계인에 어떻게 맞서는지 BTV를 통해 꼭 감상해 보시기 바랍니다. 다음으로 제가 믹스 앤 매치 해드릴 드라마 시리즈는요. 미드 인휴먼즈입니다. Flyers are awesome. 달에 자신만의 왕국을 세우고 살아가는 인휴먼즈.
국왕 블랙볼튼의 통치 아래 평화를 누리던 이곳에 The small scope of our city is holding us back in many ways. Black Bolt is afraid that if we return to Earth, we'll get into a war with the humans. But fear is not the emotion that should be dictating our actions. We need to be bold. 반란의 불씨가 피어오르는데요. 위협을 피해 집으로 피신한 블랙볼튼 왕가는 낯선 환경 속에서 거대한 혼돈을 겪게 되죠. 마블의 세계관을 달의 세계까지 확장한 드라마 시리즈. And I will never turn my back on the people of Adelaide. 인휴먼즈입니다. 네, 인휴먼즈는 마블의 세계관을 달까지 확장시켜가면서 완전히 새로운 캐릭터를 전면에 배치하고 있는데요. 기존의 마블 영화를 생각하면 대체 어디가 연결고리일까 의아하신 분들도 있을 것 같습니다. 영화는 끝났지만 세계관은 계속된다라는 말을 넘어서 세계관의 확장과 진화를 보여주고 있죠. 앞으로도 마블 세계관을 공유한 더 많은 작품들을 기대해 보겠습니다. 오늘의 무빙 매치 마블 어셈블 어벤져스 엔드게임이라는 주제로 얘기를 나눠봤습니다. 마블의 시대를 이끈 히어로들을 위한 헌사 어벤져스 엔드게임 지금 바로 BTV에서 감상하세요. 오늘은 BTV가 엄선한 작품 중 짙은 여운을 가져올 주목할 만한 신작 두 편을 만나보겠습니다. It's your lungs. Katie, we need to talk about this. There's a lot. 시한부 인생을 선고받은 범죄 조직의 해결사 로이. You and Angelo were visiting Frank Sinkowski tonight. Feds are pressing on the pork probe. Nobody should get hurt bad. 보스로부터 살인 의뢰를 받은 로이는 임무를 처리하러 간 현장에서 인질로 잡혀있던 로키를 발견하죠. Move! Move! How'd you find yourself there tonight? I knew this girl. She told me she worked for herself. I didn't really know anything about that stuff. 어딘가 닮아있는 서로에게 동질감을 느낀 두 사람은 어색한 동행을 시작합니다. 로이에게 가장 행복한 기억으로 남아있는 갤버스턴으로 향하던 중 잠시 그녀의 고향집에 들르게 되는데요. 그런데 정체모를 총성과 함께 로키가 어린 동생의 손을 잡고 다급히 달려오죠. Who's he? My stepfather. I shot a wall. He got off lucky. 영문을 모르는 로이는 그녀를 못마땅해 하지만 별수 없이 함께 갤버스턴으로 향합니다. We're gonna get us off the road for a bit. Let the dust settle. You know, she's never been to the ocean. 그동안 기댈 곳 없는 척박한 삶을 살아온 이들은 서로에게 의지하며 점차 마음을 열어가는데요. Thank you. 그러던 어느 날 로키의 범죄에 연루될까 겁이 난 탓에 그들의 곁을 떠난 로이는 What are you up to? How are you bringing money back when you haven't had any here? I got a job today. 마땅한 보호자조차 없는 어린 두 사람을 차마 버려두지 못하고 결국 다시 돌아오게 되죠. 하지만 이미 상처를 받아버린 로키는 비수 같은 말들로 그를 공격하는데요. You killed someone. We are not the same. 급기야 격분한 나머지 누구에게도 말하지 않았던 자신의 끔찍한 진실을 쏟아냅니다. So it was just Gary and I. 자신만큼이나 불행한 로키의 인생을 알게 된 로이는
그녀를 책임지기로 마음먹죠. I'm dying. You do it for yourself. You do it for her. You just do it. Give the two of you a life. 과연 이들은 불행한 과거의 족쇄를 끊어내고 행복해질 수 있을까요? 영화 갤버스턴입니다. Nathan Bowen's office, please. Hi, Daddy. 비 오는 밤